নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক আপোনালোকে চাই আছে ডিডি অসম আজি ওয়াৰ্ল্ড ড্ৰাগছ ডে অৰ্থাৎ বিশ্ব নিচা জাতীয় দ্ৰব্য বিৰোধী দিৱস আৰু এই বছৰৰ উক্ত বিষয়টো হৈছে ড্ৰাগছৰ অপব্যৱহাৰৰ পৰা মুক্ত এখন পৃথিৱী পাবৰ বাবে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা আৰু উক্ত বিষয়টো লৈ আমি আজি আমাৰ অনুষ্ঠান আগবঢ়াইছো মই ৰদালি আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো এই বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত কথোপকথনৰ বাবে আমাৰ ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াত 4 জনকৈ বিশিষ্ট অতিথি উপস্থিত আছে পোনপ্ৰথমতে মই চিনাকি কৰি দিব বিচাৰিছো শ্ৰী সুধাংশু কুমাৰ সিং জোনাল ডাইৰেক্টৰ নাৰ্কটিক্স কন্ট্ৰোল ব্যুৰো গুৱাহাটী লগতে আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে ডক্টৰ বিষ্ণু বৈশ্যল এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেছৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ সাইকিয়াট্ৰি গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ এণ্ড হস্পিটেল আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে শ্ৰী অমৃত ভূঞা এছপি চিআইডি গুৱাহাটী পুলিচ আসাম পুলিচ লগতে সোশ্যাল এক্টিভিষ্ট শ্ৰীমতী সুমন জৈন মেম্বাৰ অফ ইয়াং ইণ্ডিয়া হেল্থ চেয়াৰ গতিকে প্ৰিয় দৰ্শক আৰু সময় নষ্ট নকৰি আমি আমাৰ অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ আৰু কথোপকথনৰ মাজলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ লগতে মই আমাৰ সকলো অতিথিক ধন্যবাদ জনাম যে আপোনালোকৰ ব্যস্ততাৰ মাজতো আমাৰ বাবে এই সময়খিনি দিয়াৰ বাবে পোনপ্ৰথমতে মই শ্ৰী সুধাংশু ছাৰৰ ওচৰলৈ আহিম ছাৰ আপুনি আমাৰ দৰ্শকক বুজাব যে ড্ৰাগ ট্ৰেফিকিঙে কেনেকৈ এজন মানুহৰ লগতে সমাজৰ ধ্বংসৰ কাৰণ হ'ব পাৰে হাউ কেন ড্ৰাগ এবিউজ এণ্ড ট্ৰেফিকিং destroy human life and society? First of all, thank you very much. The drug problem in present scenario is not limited to any country. If you see the whole world, just many countries who were facing this drug menace like USA. USA is basically the most suffered country. The countries which were previously the traders have now become the consumers. If you read the data, you will find that many billions of dollars have been expended to eradicate this menace, but still this country is struggling. And if you go to the Latin countries like Mexico and Peru, the situation is more worsened. So at world level, the problem is really grim. But if we see India, in India, I think that can be very well understood. I mean to say that the seriousness of this problem can be understood by the 4 regional meetings held by Honorable HM previously in the last 1 year. I think Guwahati is one of the places where this meeting was held under the chairmanship of HM. So basically, this shows that how the problem is becoming grave day by day. And lastly, Honorable HM has clearly adopted a zero tolerance policy against fighting this menace. And secondly, I can tell you about the prevailing of this drug substance in all over the country. Recently, All India Medical Science have submitted their reports on magnitude of substance abuse report to Ministry of Social Justice. So if you read that scope, data are quite shocking. After alcohol, the opiates and cannabis, they are the mostly abused substance in the country. If the data we can rely, that is 2.8% of the whole population, that is 3.1 crore. After this, we have 2.1% persons, this population affected with this opiates and like heroin and etc. drugs. It contains around 2.8 crores of population, and others, many sizable population are also involved in the drugs like sedatives, and other populations we can also say that they are also having used the synthetic drugs like meth, cocaine. So the situation is quite grim, and we have to come together to fight this menace. I'll add one more thing. I would like to mention the good practices by the other countries. I was just going through the good practices of other drug law enforcement agency only. So I saw the practice adopted by the US. There is one mechanism that is DARE, Drug Abuse Resistant Education. Basically, this is a police-led awareness program which in collaboration with the teaching professionals, they goes to every school, because this, I think this was formed in the year 1983. And from that time, the program was so successful that it has been implemented in many schools and universities of the USA. So you can well understand how this problem have become menace in other countries. So we should be ready in all respect. Absolutely, sir. I would come back to you. মই আকৌ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম এতিয়া মই দ্বিতীয় প্ৰশ্ন ডক্টৰ বিষ্ণুক লে আগবঢ়াব খোজো যে এওঁ যি ধৰণে ক'লে যে সমাজৰ কেনেকৈ ক্ষতি হ'ব পাৰে ড্ৰাগ এবিউজৰ বাবে আপুনি কি ভাবে যে ড্ৰাগ এবিউজ আৰু নিচা জাতীয় দ্ৰব্য সেৱন কৰাই মানুহৰ জীৱনটো কেনেকৈ ধ্বংস কৰিব পাৰে ই মৃত্যুৰ কাৰণো হ'ব পাৰে নেকি Certainly, drugs মৃত্যুৰ কাৰণ হ'ব পাৰে
সো এতিয়া ড্ৰাগছ কেনেকৈ মৃত্যুৰ কাৰণ হ'ব পাৰে বা ড্ৰাগছে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি বেমাৰ কৰিব পাৰে মই অলপ ডিছক্ৰাইব কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ এই যেতিয়া when you speak about drugs যেতিয়া আমি ড্ৰাগছৰ বিষয়ে কথা পাতোঁ এই ড্ৰাগছে কি কৰে দিজ আৰ চাইকো এক্টিভ ছাবষ্টেঞ্চেছ বাই চাইকো এক্টিভ ছাবষ্টেঞ্চেছ উই মেইন ডেট আমি বুজি পাওঁ যে সেইটো চাইকো মানে বেছিকেলি ৰিলেটেড টু ব্ৰেইন এইটো ব্ৰেইনত গৈ এফেক্ট কৰে আপোনাৰ বস্তুটো হৈ গ'ল আৰু ব্ৰেইনত গৈ যেতিয়া আপুনি এই ৰিপিটেডলি যেতিয়া খাই থাকিব এই ব্ৰেইনৰ ভিতৰত কেইটামান কেমিকেলছ থাকে ব্ৰেইনত কেইটামান আপোনাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছ কেইটামান থাকে সেইবোৰ গোটেইখিনি উল্টা ফুল্টা কৰি দিব আৰু তাৰ যেনেকুৱা নৰ্মেল ফাংচনিং আছে সেইটো নৰ্মেলি ফাংচনিং হৈ নাথাকে যেনিবা মই এটা এক্সাম্পল এটা দিছোঁ আমি সাধাৰণতে ডে টু ডে এক্টিভিটি যেতিয়া কৰোঁ এটা ড্ৰাইভ এটা থাকে কিবা এটা ফূৰ্তি এটা পাওঁ ভাল লগা মানুহ এজনৰ লগত কথা পাতিলোঁ ভাল লগা কাম এটা কৰিলোঁ চ' সেইটো যেতিয়া ভাল লাগে আমাক আমাৰ ব্ৰেইনৰ ভিতৰত কেমিকেল এটা ৰিলিজ হয় কিন্তু এই ভাল লগা কেমিকেলটো এই ড্ৰাগছবোৰে কি কৰে এই ভাল লগা কেমিকেলছটো ইমান বেছি মাত্ৰাত ৰিলিজ কৰি দিয়ে ব্ৰেইনত তাৰপিছত এই বাকী জীৱনত যি ভাল লগা বস্তুবোৰ একো কাম কৰিবলৈ মন নাযায় চ' আমাৰ ব্ৰেইনটো হাইজেক হোৱাৰ নিচিনা হৈ যায় সেইটো আৰু বেলেগ একো কৰিবলৈ মন নাযায় চ' সেইটো এটা বেমাৰী ব্ৰেইনৰ নিচিনা হৈ যায় চ' ইনফেক্ট এতিয়া কি কৈছে আগতে যেনেকৈ কৈছিলে যে এডিকশ্যনটো এতিয়া সামাজিক বা এটা মৰেল বেমাৰ বুলি আমি ভাবিছিলোঁ কিন্তু সেইটো আজিকালি সেইটো কনচেপ্টটো অলপ সলনি হৈছে সেইটো ধাৰণাটো অলপ সলনি হৈছে আজিকালি কয় যে এইটো এডিকশ্যনটো এটা বেমাৰ এটা মানসিক বেমাৰ এটা হৈ গ'ল এই বেমাৰ যেনেকৈ বেলেগ বেমাৰত যেনেকৈ মানুহৰ মৃত্যু হ'ব পাৰে চিমিলাৰটো এইটো বেমাৰতো আপোনাৰ মৃত্যু হ'ব পাৰে এক্সাম্পল মই দিছোঁ যেনিবা ড্ৰাগছ যেতিয়া সেৱন কৰিব ড্ৰাগছ সেৱন কৰি থাকোঁতে দুটা মিনছ আছে এটা হ'ল আপুনি খুঙি ল'ব পাৰে যোনটো আমি সাধাৰণতে ড্ৰাগছ বুলি ক'লে হেৰইন বা মেক্সিমাম হেৰইন আৰু ব্ৰাউন চুগাৰ কথাটো আমি কওঁ চ' এইটো ইনজেকশ্যনত ল'ব পাৰোঁ নহ'লে খুঙি ল'ব পাৰে ইনজেকশ্যন যেতিয়া লয় মানুহে পিছৰ পিনে কি হয় এনেকুৱা পৰ্যায় এটা আহে আগতে যদি মই এটা কণ্টেইনাৰত যদি হৈছিলে 1 গ্ৰামত যদি হৈছিলে পিছৰ পিনে সেইটো মাত্ৰাত মোক এটা সেইটো ফূৰ্তিটো বা হাইটো মই নাপাওঁ চ' পিছৰ পিনে এটা সলনি দুটা সলনি তিনিটা সলনি 4টা এইটো হাইটো লৈ থাকোঁতে কি হ'ব এটা সময়ত ইমান বেছিকৈ ড্ৰাগছ বডিত গুচি যায় সেইটো সময়ত অ'ভাৰ ইউজ হৈ যাব পাৰে অ'কে চ' সেইটো কাৰণে আমি অ'ডি বুলিয়ে কয় সেইটো অ'ডি মানে আপোনাৰ সেইটো ইমান বেছিকৈ অ'ভাৰ ব্ৰেইনত আপোনাৰ গুচি যাব তেতিয়া আৰু ব্ৰেইনত এটা ফাংচন থাকে যে আপোনাৰ ব্ৰিথিংটো কণ্ট্ৰল কৰে চাৰ্কুলেশ্যনটো কণ্ট্ৰল কৰে সেইটো মানে কণ্ট্ৰল নোহোৱা হৈ যাব আল্টিমেটলি আপোনাৰ উশাহ নিশাহ গোটেইখিনি বন্ধ হ'ব আপোনাৰ হাৰ্ট গোটেইখিনি বন্ধ হৈ যাব চ' এটা সেইটো এটা ছিষ্টেম হ'ল মানুহৰ মৃত্যু হোৱা চ' 2 নম্বৰ কি হ'ব পাৰে এইবোৰ ইনজেকশ্যন ল'লে বা খুঙি ল'লে আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ইনফেকশ্যনছ হ'ব পাৰে যেনিবা HIV হ'ব পাৰে চিফিলিছ বুলি কওঁ আমি হেপাটাইটিছ বি এইবোৰ চব একদম ভয়ানক বেমাৰ এইবোৰ এবাৰ বেমাৰ লাগিলে ট্ৰিটমেণ্টটো কেইটামানৰ ট্ৰিটমেণ্ট হয় কিন্তু বহুতকেইটা বেমাৰৰ ট্ৰিটমেণ্টটো গোটেই জীৱন চলিবলগীয়া আৰু ইহঁতৰ কমপ্লিকেশ্যনছ বহুত বেছি থাকে HIV সকলোৱে জানেই আৰু এই যোনে ড্ৰাগছ ব্যৱহাৰ কৰে সিহঁতে HIV হোৱা চান্সেছ বহুত বেছিকৈ থাকে আৰু সেইটো HIV হ'লে পিছৰ পিনে মৃত্যুৰ কাৰণ হ'ব পাৰে আৰু এই ড্ৰাগছ লোৱা মানুহৰ কাৰণে কি হয় এই HIVৰ মেডিচিন লোৱা বা লোৱা সেইটো এটা ছেকেণ্ডেৰী বস্তু হৈ যায় এতিয়া সেইটো 2 নম্বৰ ৰাস্তাত আহি যায় প্ৰথম সিহঁতৰ লাইফত এটাই উদ্দেশ্য থাকে যে ড্ৰাগছটো কেনেবাকৈ ল'ব পাৰে 2 নম্বৰতে আপোনাৰ মেডিচিন লোৱা বা খাদ্য লোৱা সেইটো হয় সেইটো কাৰণে সিহঁতে মেডিচিনটো ভালকৈ নলয় আৰু সেইটো পিছৰ পিনে সেইটো এটা মৃত্যুৰ কাৰণ হ'ব পাৰে 3 নম্বৰ এই ড্ৰাগছ লোৱা মানুহৰ আমি দেখা পাইছোঁ যে সিহঁতৰ পাৰ্চনেলিটি বা ব্যক্তিত্ব অলপ বেলেগ ধৰণৰ ইন দ্য চেন্স মানে অলপ নভেল্টি ছিকিং বুলি কয় নভেল্টি ছিকিং মানে সিহঁতে সদায় অলপ ফূৰ্তিত বেছি জোখতকৈ বেছি ফূৰ্তি থাকিবলৈ বিচাৰে বা জোখতকৈ বেছি সিহঁতে অলপ ৰিস্কবোৰ লৈ বেছিকৈ ভাল পায় লাইফত আৰু যেতিয়া ৰিস্ক যেতিয়া বেছিকৈ ল'ব আপুনি যেতিয়া অনাবৰতে যেতিয়া স্পীড বিচাৰি থাকিব স্পীড বেছিকৈ থাকিলে এক্সিডেণ্ট হোৱাৰ চান্সেছ বেছিকৈ থাকে চ' সিহঁতৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় সিহঁতৰ এই মাৰপিট কৰা যোনটো সেইটো টেণ্ডেঞ্চিটো অলপ বেছিকৈ থাকে 2 নম্বৰ সিহঁতে এক্সিডেণ্ট গাড়ীৰ যোনটো এক্সিডেণ্ট আমি বাইকৰ এক্সিডেণ্ট বা গাড়ীৰ এক্সিডেণ্ট সিহঁতে বেছিকৈ থাকে চ' সেইটো কাৰণে আপোনাৰ মৃত্যুৰ কাৰণ হ'ব পাৰে 4 নম্বৰ মানুহ এজনে যদি কিবা এটা ড্ৰাগছ লৈছে তাৰ লগতে কি এটা ড্ৰাগছ সাধাৰণতে নলয় তাৰ লগত এই ড্ৰাগছবোৰ কি ভাইটি ভণ্টিৰ নিচিনা হৈ থাকে হৈ গ'ল মানুহে যেতিয়া চাহ খায় চাহৰ লগত চান্সেছ আছে যে কফি খোৱাৰ চান্সেছো থাকিব চিমিলাৰলি তাৰ লগত চিগাৰেট খোৱাও চান্সেছো থাকিব চিমিলাৰলি এজনে যদি ড্ৰাগছ লৈছে হেৰইন যদি বা ব্ৰাউন চুগাৰ যদি লৈছে সি লগতে চান্সেছ আছে সি ভাঙো ল'ব চান্সেছ আছে সি এলকহলো ল'ব সি চিগাৰেটো ল'ব হৈ গ'ল এই গোটেইকেইটা বস্তু যেতিয়া একেলগে লয় তাৰ লগতে মদো খাব গোটেইকেইটা যেতিয়া বস্তু একেলগে হয় ব্ৰেইনৰ লগত বাকী বডি পাৰ্টছো আপোনাৰ মানে ডেমেজ হয় আৰু এই ডেমেজ হওঁতে লাহে লাহে এটা পৰ্যায় আহে যেতিয়া মানুহৰ পিনে এক্সট্ৰিম বেমাৰ যেতিয়া যায় তেতিয়া আল্টিমেটলি আৰু মৃত্যু হোৱা চান্সেছবোৰ অলপ বেছিকৈ বাঢ়ি যায় গতিকে খুব জলদিয়ে তেওঁলোক হয়তো নিজৰ সেইটো অলমষ্ট চাৰ্টেন এটা এডভেঞ্চাৰৰ তেওঁলোকৰ নিড সেইটো এডভেঞ্চাৰ মানে অলপ এক্সট্ৰিম এডভেঞ্চাৰ হৈ যায় জাষ্ট নৰ্মেল এডভেঞ্চাৰটো মানুহে বিচাৰে কিন্তু সিহঁতৰ ক্ষেত্ৰত অলপ এক্সট্ৰিম এডভেঞ্চাৰ হৈ যায় আৰু সেইটো এটা পইণ্ট মই এড কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ আজিকালি সমাজত ড্ৰাগছ বুলি ক'লে সাধাৰণতে আমি হেৰইন ব্ৰাউন চুগাৰ কৈ আছোঁ কিন্তু যেনেকৈ সুধাংশু ছাৰে যেনেকৈ কৈ আছিলে ড্ৰাগছৰ লগতো আমাৰ আজিকালি বেলেগ ড্ৰাগছ যেনেকুৱা আজিকালি ভাং মদৰ পিছত নেক্সট আহিছে এতিয়া মানে ভাঙৰ মাত্ৰাটো ইমান বেছিকৈ বাঢ়িছে আৰু ভাংটো মানে চবেই আজিকালি এনেকুৱা ধৰণৰ মিছ ইনফৰ্মেশ্যন এটা স্প্ৰেড হৈ আছে যে মিডিয়াত যে ভাং খালে ভাল হয়
ভালকৈ গান গাব পাৰি মেমৰি বাঢ়ি যায় সেইটো মানে বহুত মিছ ইনফৰ্মেশ্যন আছে সেইটো কাৰণে এই নৱপ্ৰজন্মই ভাং খুব বেছি ইনফেক্ট মানে চিগাৰেটতকৈ বেছি মানে ভাঙে খাবলৈ লৈছে আৰু ভাং এনেকুৱা দেখা গৈছে আমি মেডিকেল কলেজত ইনফেক্ট এতিয়াও যদি আপোনালোকে যায় মিনিমাম 4-5টা পেচেণ্ট আপোনালোকে পাব যোনে ভাং খোৱাৰ পিছত মানসিক অৱস্থাৰে বেয়া হৈ যায় আমি হেৰি ভাষাত মেডিকেল ভাষাত ক'বলৈ গ'লে সেইটো চাইক'চিছ বুলি কওঁ আৰু এই কেনাবিছ খোৱা বা ভাং খোৱা ল'ৰা ছোৱালীবোৰ এই চাইক'চিছ হোৱা আমি বহুত বেছিকৈ দেখা পাইছোঁ আৰু সিহঁতৰ ব্ৰেইনৰ আমি আৰু এটা মেডিকেল ভাষা ইউজ কৰোঁ যে এট্ৰফি বুলি কওঁ আমি যেনেকৈ কওঁ ন বুঢ়া বয়সত ব্ৰেইনটো শুকাই যায় বুলি কয় বা পাহৰি যায় এই পাহৰি যোৱা বেমাৰবোৰ যদি মানুহৰ 50 বছৰ 60 বছৰ যদি হৈ যায় সিহঁতৰ ইনফেক্ট আমি দেখা পাইছোঁ 25 বছৰ 30 বছৰ পৰা সেইটো পৰ্যায়টো ষ্টাৰ্ট হৈ যায় চ' ইমান চিটুৱেশ্যনটো ইমান গ্ৰীণ হয় হয় ভাং আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে নৱপ্ৰজন্মৰ হোৱা যিখিনি মিছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং এইখিনিৰ বিষয়েও আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু এতিয়া মই আহিছোঁ আমাৰ অমৃত ভূঞা ছাৰৰ ওচৰলৈ গতিকে ছাৰ এই যিটো বিষয় ড্ৰাগ ট্ৰেফিকিং এইটোৱে আমাৰ সমাজখনক বিৰাট অশান্তি কৰিছে লগতে এইটোৱে সৰু ল'ৰা ছোৱালীক খুব বেছি আকৰ্ষিত কৰে আৰু এই সন্দৰ্ভত পুলিচ প্ৰশাসনে ট্ৰেফিকিং নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ বাবে কেনেধৰণৰ পদক্ষেপ হাতত তুলি লৈছে হয় আমাৰ অসম পুলিচে লাষ্ট 2 বছৰত আপোনাৰ স্পেচিয়েলি সিন্স 10/5/2021 পৰা we have declared a war on drugs actually মানে আমি আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আমাৰ ডিজিপি ডাঙৰীয়া আৰু বাকি অন্যান্য অফিচাৰসকলে আমাক এইটো ফিল্ড অফিচাৰবিলাক ক্লিয়াৰ কাট ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিছে যে আমি নো কম্প্ৰমাইজ উইথ ড্ৰাগছ গতিকে আমাৰ অসম আৰক্ষীয়ে লাষ্ট 2 বছৰত আপোনালোকে শুনি সুখী হ'ব প্ৰায় 1503 কোটি টকাৰ মূল্যৰ ড্ৰাগছ আমি চিজ কৰিছোঁ আৰু 5000ৰ ওপৰ কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে আৰু 9000 ওপৰৰ আমাৰ মানুহ আমি এৰেষ্ট কৰিছোঁ ড্ৰাগ পেডলাৰ হওক বা ড্ৰাগ ট্ৰেফিকাৰ হওক বা ইভেন ড্ৰাগ কনজিউমাৰবিলাকো আমি এৰেষ্ট কৰিছোঁ গতিকে অসম পুলিচৰ আমি যিটো আমাৰ ষ্ট্ৰেটেজি হৈছে ছাপ্লাই ৰিডাকশ্যন মেইনলি এইটো যিটো ছাপ্লাই অফ ড্ৰাগছ ইনটু আছাম সেইখিনি আমি কমাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছোঁ লগতে আমি কিছুমান এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰেম কৰিছোঁ যাৰ লগত আমাৰ ডিমাণ্ড ৰিডাকশ্যনত পৰি যায় এইখিনি কথা য'ত মানে সমাজৰ যিখিনি আমাৰ যুৱ প্ৰজন্ম তেওঁলোকে যাতে ড্ৰাগছ আসক্ত ড্ৰাগছৰ প্ৰতি আকৰ্ষণটো তেওঁলোকৰ প্ৰতি কমি যায় তো সেইটো কাৰণে আমি ডিমাণ্ড ৰিডাকশ্যনৰ কাৰণে আমি কিছুমান বিশেষ এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰেম কৰি আছোঁ আৰু বিশেষকৈ আমি আপোনালোকে শুনি সুখী হ'ব আমি এটা ড্ৰাগছ ফ্ৰী এপ এটা আমি লঞ্চ কৰা হৈছে এইটো আপোনালোকে সকলোৱে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে ইয়াৰ জৰিয়তে আপোনালোকে আমাৰ অসম পুলিচক য'ত আপোনাৰ ড্ৰাগছ যদি আপোনালোকে ষ্ট'ৰেজ কৰি থোৱা গম পায় বা কনজিউম কৰি আছে কোনোবাই সেইখিনি আপোনালোকৰ পৰিচয় নজনাকৈ আপোনালোকে খবৰটো অসম পুলিচক দিব পাৰে তো ইয়াৰ উপৰি আমাৰ কিছুমান ছ'চিয়েল মিডিয়াত আমি কেম্পেইনিং চলাই আছোঁ চে নো টু ড্ৰাগছ আমাৰ অসম পুলিচ পেজ বা CID অসমৰ পেজ যিখিনি আছে ফেচবুক পেজ বা ইনষ্টাগ্ৰাম পেজ তাত আমি বিশেষ ছ'চিয়েল মিডিয়া আমি কিছুমান কেম্পেইন চলাই আছোঁ আৰু বিশেষকৈ আমি উই আৰ কনচেনট্ৰেটিং অন ইম্প্ৰুভিং দ্য কোৱালিটি অফ দ্য ইনভেষ্টিগেশ্যন আপোনালোকে জানে NDPS এক্টখনৰ আধাৰত আমি এই ড্ৰাগছৰ গোটেই ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিব লাগে আৰু NDPS এক্টখনত বিশেষ বহুত প্ৰচিডিউৰ আছে কিছুমান প্ৰচিডিউৰেল লেপছ যদি হৈ যায় এই কেছবিলাক আমি কোৰ্টত ফেইল হৈ যায় কনভিকশ্যন নাপাওঁ আমি গতিকে আমাৰ যিখিনি ইনভেষ্টিগেটিং অফিচাৰ আছে তেওঁলোকক আমি বিশেষ ট্ৰেইনিং দি আছোঁ এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ নাৰ্কটিক্স কণ্ট্ৰল ব্যুৰো আমাৰ সুধাংশু সিং ডাঙৰীয়া তেখেতে আমাক সহায় কৰি আছে আৰু ইভেন নাৰ্কটিক্স আমাৰ দিল্লীৰ পৰা কেলকাতাৰ পৰা তেওঁলোকৰ অফিচাৰ আহে আৰু আমাৰ অফিচাৰসকলক তেওঁলোকে এইটো ট্ৰেইনিং দি আছে তো ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ ইনভেষ্টিগেটিং কোৱালিটি যিটো আমাৰ অসম পুলিচৰ বহুতখিনি উন্নত হৈছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ কনভিকশ্যন ৰেটটো আমাৰ বাঢ়ি গৈ আছে আৰু লগতে আমি কিছুমান ফাইনেন্সিয়েল ইনভেষ্টিগেশ্যন আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ বিকজ আপোনাৰ NDPS এক্টত কিছুমান প্ৰভিজন আছে য'ত নেকি আপুনি কোনোবা যদি ড্ৰাগ ট্ৰেফিকাৰে যদি তেওঁৰ ড্ৰাগছ বিক্ৰী কৰি প্ৰফিট কৰি কিছুমান প্ৰপাৰ্টি কিনে প্ৰপাৰ্টিবিলাক আমি চিজ কৰিব পাৰোঁ তো ঠিক তেনেকৈ আপুনি প্ৰায় লাষ্ট 2 বছৰত আমাৰ 19 কোটিৰ ওপৰৰ প্ৰপাৰ্টি আমি ফ্ৰিজ কৰিছোঁ আমাৰ এইখিনি অসম পুলিচৰ আমাৰ বিভিন্ন জিলাত কৰা হৈছে আৰু আগলৈও আমি এইটো কৰি থাকিম লগতে আৰু এটা আমি নতুন এটা পদক্ষেপ আৰম্ভ কৰা হৈছে এইটো আৰু এটা আইন আছে আমাৰ পিট NDPS বুলি কয় প্ৰিভেনশ্যন অফ ইলিচিট ট্ৰেফিক ইন নাৰ্কটিক্স এণ্ড সাইকোট্ৰপিক ছাবষ্টেন্সেছ তো পিট NDPSৰ আণ্ডাৰত আমি কি কৰিব পাৰোঁ উই কেন প্ৰিভেণ্টিভ ডিটেনশ্যন কৰিব পাৰোঁ এজন মানুহক আমি এবছৰলৈকে আমি তেওঁক কাৰাদণ্ড দি থ'ব পাৰোঁ জেলত থৈ দিব পাৰে তো আমি যিবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট ড্ৰাগ ট্ৰেফিকাৰবিলাকক আমি তেওঁলোকৰ নাম ঠিকনা আমি লৈছোঁ ডাটা বেছ বনোৱা হৈছে
তেওঁলোকৰ ওপৰত আমি প্ৰপ'জেল পঠিয়াইছোঁ আৰু হোম ডিপাৰ্টমেণ্টে এইবিলাক আমাৰ ডিটেনশ্যন অৰ্ডাৰ এইবিলাক আমাক দি আছে। প্ৰায় ইতিমধ্যে আমি 25জন মানুহৰ আমি ডিটেনশ্যন অৰ্ডাৰ পাইছোঁ আৰু তেওঁলোকক আমি কৰেক্ট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আৰু ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ বিভিন্ন আমাৰ যিটো এৱাৰনেছ কেম্পেইন চলি আছে, আমাৰ আপোনালোকে জানে আমাৰ অসমত গাঁওৰক্ষী বাহিনী আছে। গাঁওৰক্ষী বাহিনীবিলাকে আমাক যথেষ্টখিনি সহায় কৰি আছে। যিবিলাক আমাৰ হটস্পট ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে, আমাৰ 9খন হটস্পট ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে য'ত নেকি এইটো ড্ৰাগ প্ৰচলনটো বেছি হয়। তো এইবিলাকত আমি বিশেষ পদক্ষেপ লৈ আছোঁ। আমাৰ এটা চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা এটা নিৰ্দেশনা আহিছে এনকৰ্ড মিটিং, নাৰ্কটিক্স কোঅৰ্ডিনেশ্যন, এইটো আমাৰ ষ্টেট লেভেলত আছে আৰু আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলতো ক্ৰিয়েট কৰা হৈছে। এইবিলাকৰ জৰিয়তে নাৰ্কটিক্স আৰু ড্ৰাগছৰ প্ৰব্লেমটো যাতে গোটেইখিনি ষ্টেক হোল্ডাৰে একেলগে মিলি ফাইট কৰিব পাৰে। বিশেষকৈ আপোনাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, হোম ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, গোটেইখিনিয়ে মিলি যাতে আমি এইখিনি ড্ৰাগ মেনেজটো ফাইট কৰিব পাৰোঁ। এইখিনিৰ কাৰণে কোঅৰ্ডিনেশ্যনৰ কাৰণে আমাৰ মিটিং ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলতো আছে, ষ্টেট লেভেলতো আছে। ষ্টেট লেভেলত আমাৰ চিফ ছেক্ৰেটাৰী ছাৰে মিটিং লৈ আৰু বছৰত এটা মিটিং আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াও এইটো এটা ল'বলৈ এটা নিৰ্দেশনা আহিছে। তো এইখিনি কাম আমি কৰি থকা হৈছে আৰু যথেষ্টখিনি আমি সুফল পাই আছোঁ। কিন্তু এতিয়াও বহুতখিনি কাম কৰিব আছে। এতিয়াও আপোনাৰ এইটো আমি ক'ব পৰা নাই যে ড্ৰাগছ ফ্ৰী হৈ গৈছে বুলি অসমটো, কিন্তু আমি কাম কৰি যাব লাগিব আৰু আই হোপ আমি আগন্তুক দিনত আমি ড্ৰাগছ ফ্ৰী অসমৰ সপোন যিটো আমি এইটো ফুলাবলৈ আমি সক্ষম হ'ম। হয়, বহুত বহুত ধন্যবাদ ছাৰ। এইখিনিতে এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ছাৰে উল্লেখ কৰিলে, ড্ৰাগ ফ্ৰী এপ, হয়নে ছাৰ? হয়, ড্ৰাগ ফ্ৰী এপ। এইখিনি আমাৰ এইটো কথা আমাৰ যুৱ প্ৰজন্ম যিখিনি দৰ্শক আছে তেওঁলোকৰ বাবে মই আকৌ এবাৰ ৰিপিট কৰি দিছোঁ, ড্ৰাগ ফ্ৰী এপ। আপোনালোকেও এই এপটোৰ জৰিয়তে যিকোনো ধৰণৰ ড্ৰাগ ফ্ৰী আছাম এপ, এইটো এপৰ জৰিয়তে আপুনি যিকোনো ধৰণৰ এনেকুৱা সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'লে আপুনি সহায় লাভ কৰিব পাৰিব। এতিয়া মই আহিছোঁ আমাৰ ছ'চিয়েল এক্টিভিষ্ট সুমন জৈনৰ ওচৰলৈ। আপোনাক দাঙি ধৰিছোঁ আমাৰ আনটো প্ৰশ্ন যে যেতিয়া ড্ৰাগ ট্ৰেফিকিং বা ড্ৰাগ এবিউজৰ ভিক্টিমছ আপোনালোকে পায়, আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহে, আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয়? হোৱাট আৰ দ্য চেলেঞ্জেছ ডেট ইউ ফেচ যেতিয়া আপোনালোকে হেণ্ডেল কৰে এজন এবিউজড ভিক্টিমক? थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। एज अ सोशल एक्टिविस्ट, जो ड्रग अब्यूज़ होते हैं उनको जो वो चैलेंजेस, हम लोग जो चैलेंजेस फेस करते हैं उनको अब्यूज़ सिस्टम से बाहर निकालने के लिए, उनमें है कि वो जो ड्रग अब्यूज़ड होते हैं उनके वो इंडिविजुअली जो इफ़ेक्ट होते हैं उससे उनकी फैमिली भी इफ़ेक्ट होती है और वो पूरा समाज भी इफ़ेक्ट होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम लोग इसमें देखते हैं कि समाज उनको बहुत जज करता है, उनको एक बुरा इंसान मानता है जो ड्रग लेते हैं। बट एज ए सोशल एक्टिविस्ट हम लोग अवेयर करना चाहते हैं कि वो दे आर नॉट बैड पीपल। नशे की लत किसी को भी लग सकती है एंड हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए और समाज को ये जानना चाहिए कि ड्रग अब्यूज़र बीमार है बट वो बुरा नहीं है। दिस इज़ द वन utmost challenge we face to deal with the people who are surrounded with the drug abuser. Okay. And for the second point, I will like to draw the point that we need the right treatment for the drug abuser. So जो ड्रग अब्यूज़र होते हैं उनके लिए राइट ट्रीटमेंट और एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए जो समाज उनको प्रोवाइड करे और वो वहाँ हेल्प जाके सीख करें। मोस्ट ऑफ द ड्रग अब्यूज़र को ये पता ही नहीं होता है कि उनको अगर हेल्प चाहिए तो वो कहाँ जाए। सो एज अ सोशल एक्टिविस्ट आई जस्ट वांट टू नो ब्रिंग द पॉइंट दैट कि उनकी फैमिली उनको हेल्प करे या आसपास के इन्वायरमेंट जो लोग उनके साथ है वो उनको सपोर्ट करे इस ट्रीटमेंट को अवेल करवाने में। द थर्ड चैलेंज जो सबसे बड़ा है जो ड्रग अब्यूज़र्स के लिए है, दैट इज़ देयर मेंटल हेल्थ एंड द ट्रॉमा दे गो थ्रू ड्यूरिंग दिस रिकवरिंग फेज। सो वो जो मेंटल चैलेंज होता है उनको सपोर्ट करना, समाज को जागरूक होना कि ये लोग को प्यार और केयर से हैंडल करें, ना कि उनको अब्यूज़ किया जाए।
एक और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट आई विल लाइक टू ड्रॉ दैट कि रीलैप्स भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है. जो कोशिश कर रहा है ड्रग्स से निकलने के लिए बट वो हार जाता है बार बार. दे फेल इन डूइंग दैट एंड देन दे अगेन द सोसाइटी कम इन बिटवीन एंड से कि दे आर नॉट गुड इनफ और दे आर वेरी वीक एंड वो उनको बहुत मानसिक तौर से तोड़ देता है. सो ये सपोर्ट मिलना भी उनको बहुत ज़रूरी है. इवन मैं चाहूँगी कि सरकार और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स है वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस है वो आएँ, ड्रग अवेयरनेस कैंप करें ताकि जो लोग ड्रग सब्सटेंस में हैं वो खुद की हेल्प के लिए आगे आ सकें कि दे नीड हेल्प बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो इवन कि दे नीड हेल्प. एंड ऑफ कोर्स द प्रॉब्लम इज़ वेरी क्रिटिकल विच द ड्रग अब्यूज सब्सटेंस पीपल्स गोज थ्रू. कुछ गवर्नमेंट्स को पॉलिसीज़ भी बनानी चाहिए ताकि ज़रूरतमंद लोगों को हेल्प मिल पाए. इवन आई विल लास्टली लाइक टू से दैट सेल्फ लव ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है. जो ड्रग सब्सटेंस पे हैं उनको ये सिखाना हम एज अ सोशल एक्टिविस्ट भी try to make them learn about self love. If they start loving themselves, if they start taking care of themselves, they will have an urge to leave and then they will have a right way and path to come out from the drugs and take a step ahead for their life. Right. So motivation की बहुत ज़रूरत है. बहुत motivation ज़रूरत है, खूब ma'am. दरकार drug abuse victims of. बहुत बहुत धन्यवाद বাইদেউ. মই আকৌ এবাৰ সুধাংশু ছাৰৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ. So I would like to ask you, what role does NCB play in curbing this menace? Basically, just would like to give you details about NCB. NCB is basically Narcotics Control Bureau, and it is the nodal agency in the matters of narcotics and related issues. Basically, NCB works on three major pillars, as well briefed by my colleague. That is, one part is enforcement, second part is training, and third part is awareness. So, what my point is, NCB in enforcement only focuses on the cases which are of international ramification or state ramifications, because this agency is having not very manpower, or it is just in enhancing of its manpower stage. Like we have at present 13 zones all over India, and we have 12 sub-zones. So now all sub-zones are converting into the zonal unit also, but by the time they will come play, lots of challenges are there. So what I was telling you in the beginning, that in enforcement we look for the cases which is not limited to only a district or a state. It should have some state, interstate ramification or international ramification, and we have done good cases also. Secondly, we have this training part. We provide training under NDPS Act to all the sister agencies, as the act is very technical, because the provisions under this act is very stringent and harsh. That's why some balances and checks are also there with the enforcement agencies. So enforcement agency has to learn this balances and checks, so that they can incorporate the same after making their conviction a strong one in the due course of time. So we provide training in that regard. And lastly, we have awareness. We are celebrating this Pakhwada from 12 to 26, and we have conducted various programs, and all schools, all universities, all colleges have been sanitized by our officers, who all have already visited this place, and it is undergoing till 26. So these are the way from which we are trying to fight the drug menace, right from street to the kingpin level, and we have had good cases. In fact, we have not operated only the Assam, we have operated to the part of the northeastern states also, and the cases suggest that it is a very much requirement that all together steps may be taken. So this is the kind of steps we are taking to counter this menace. Sir. And on today's occasion, on World Drugs Day, what activities are being organized by NCB? See, as I told you that we are celebrating this Pakhwada from 12 to 26 June. We started our activity with cyclothon, with him message that drug-free Assam, drug-free Northeast, and drug-free country. I think the participation was overwhelming. More than 100 cyclists joined, although the weather condition was not in favor of us. But in spite of that, they cycle till the
decided place, and we had a august presence of Commissioner of Guwahati during that period. He had also given very good tips to counter these menace, and whoever the participants are there. Likewise, we are having very good discussions with the colleges and university students. So what they feel, why they are attracted to these drugs, and if they can be a messenger in this whole exercise, so that it is not like that if we are giving training to them that they are the victim. No, they can pass this message to their neighborhoods, to the people whom they know, and that can be well countered. So these all activities we have already been carried out, and still it is undergoing, and several responses have been received in that way, that we are really thankful to all those peoples who are handing join with us in this case. Yes, sir, absolutely. And I think it is very vital, as you mentioned, that the information, the awareness needs to be spread out in colleges and universities, especially. Thank you so much, sir. I would like to come to Dr. Vishnu. Sir, নিশাজাতীয় দ্ৰব্যই এজন ডেকা মানুহৰ শৰীৰৰ ওপৰত কেনে ধৰণৰ প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে? যদিও আপুনি ইয়াৰ বিষয়ে থুলমূলকৈ আপোনাৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটোত জনাইছিলে, কিন্তু আমাৰ দৰ্শকক এইটোৰ উক্ত বিষয়ৰ আপুনি অলপ বহলাই পেলাই ক'লে ভাল। চাওক, মই যেনেকৈ আগতে কৈছিলোঁ ন, এই ড্ৰাগছ বুলি কোৱাৰ লগে লগে এইটো নৰ্মেল ড্ৰাগছ নহয়, এইবোৰ চাইকো এক্টিভ ড্ৰাগছ। চাইকো এক্টিভ ড্ৰাগছ মানে এগেইন মই যেনেকৈ ক'লোঁ, এইটো ব্ৰেইনত গৈ এফেক্ট কৰে, ঠিক হ'ল। আৰু আমাৰ ব্ৰেইনটো কেনেকুৱা ধৰণৰ, এই চাইকো এক্টিভ ড্ৰাগছবোৰে আমাৰ ব্ৰেইনৰ ভিতৰত যিবোৰ আমাক নৰ্মেল কেইটামান কেমিকেলছ থাকে, সেইবোৰ চলিব, আমাৰ ডে টু ডে এক্টিভিটি যোনটো আছে সেইবোৰ চলিবৰ কাৰণে সেইটো কেমিকেলছ এটা নৰ্মেল লেভেলত থাকে, এটা বেলেঞ্চ লেভেলত থাকে। কিন্তু এইবোৰ ড্ৰাগছ লোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব, এই কেমিকেলছবোৰ গোটেইখিনি মানে ইমবেলেঞ্চৰ অৱস্থাত এটা আহি যায়, যোনটো আগতে ধুনীয়াকৈ এটা চবেই মিলি ভাইটি ভণ্টিৰ নিচিনা আছিলে, এতিয়া কি হয়, এটা ওপৰত যাব, এটা তলত যাব, তেনেকুৱা ধৰণৰ ছিষ্টেমত হৈ যায়। চ' এইটোৱে ড্ৰাগছ লোৱা মানুহক যেতিয়া আপুনি সোধে ন কিহৰ কাৰণে হয়, কিহৰ কাৰণে সিহঁতে খায়, সিহঁতে ক'ব যে আমি কিক এটা পাওঁ বুলি কয়, এটা হাই এটা পাওঁ। চ' এইটো হাইটো কিহৰ কাৰণে পায়, বেচিকেলি এটা কেমিকেল এটা থাকে ব্ৰেইনৰ ভিতৰত, জাষ্ট এটা কেমিকেল নহয়, মাল্টিপল কেমিকেলছ থাকে, সেইটো বস্তুটো মানে খুব বেছিকৈ ওলাই আহে, হৈ গ'ল। সেইটো আমি নৰ্মেল ডে টু ডে এক্টিভিটিজতে পাওঁ, কিন্তু সেইটো ড্ৰাগছ খালে সেইটো বহুত গুণা বেছিকৈ ৰিলিজ হয়, ডোপামিন বুলি কওঁ। সেইটো ডোপামিনৰ লগত এটা বেলেগ কেমিকেলছো আছে, সেইটো এটা প্ৰাইমেৰী কেমিকেল হয়। আৰু যেতিয়া সেইটো ব্ৰেইনে যেতিয়া এইটো মজাটো পাব নহয়, সেইটো নেক্সট টাইম কি ক'ব, বাকী লাইফৰ যিবোৰ মজাবোৰ আছে সেইবোৰৰ পৰা আঁতৰি আহিব, সেইবোৰ চব নেগলেক্ট কৰিব। চ' সেইটো কাৰণে আমি কৈছোঁ, যেতিয়া বেলেগ বস্তু নেগলেক্ট কৰি তেতিয়া জাষ্ট ড্ৰাগছটোৱে বিচাৰি থাকিব সেইটো পাবৰ কাৰণে। সেইটো কাৰণে তেতিয়া আমি মানুহক কওঁ যে সেইটো মানুহ কমপ্লিটলি ড্ৰাগৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট হোৱা বুলি কৈ দিওঁ। এই ডিপেণ্ডেঞ্চটোৱে এটা বেমাৰ, হৈ গ'ল। যেতিয়া আপুনি গোটেই ব্ৰেইনটো এনেকৈ হাইজেক হৈ গৈছে যে আপুনি বাকী কাম একো নকৰে, জাষ্ট আপুনি ড্ৰাগছ লোৱা যোনটো বিহেভিয়াৰটো আছে সেইটোৰ প্ৰতি গোটেই ব্ৰেইনৰ যোনটো যিমানখিনি আপোনাৰ পাৱাৰটো আছে, কেপাচিটিটো আছে, তাতে এংগেজ কৰি আছে, সেইটো এটা বেমাৰ হৈ যায়। এডিকশ্যন যে ডিজিজ বুলি কয়, সেইটো এটা প্ৰাইমেৰী এটা থিং থাকে। তাৰপিছত পিছৰ পিনে এই নেক্সট পৰ্যায়ৰ পিনে কি আহিব, তাৰ ফিজিকেল হেল্থ, এইটোতো মেণ্টেল হেল্থটো ক'লোৱে, মেণ্টেল হেল্থ এইটো আপোনাৰ ডেটেৰিয়েশ্যন হৈ আছে, হ'ল। এই সেইটো এনি টাইমটো সেইটো ছাবষ্টেঞ্চ ল'বই, আৰু লগতে কি হ'ব, তাৰ টোপনি যোনটো আছে, টোপনিৰ প্ৰব্লেমটো আহি যাব। ছাবষ্টেঞ্চটো ল'লেহে, ড্ৰাগছটো ল'লেহে টোপনি আহিব, আৰু টোপনিৰ লগত গোটেইখিনি আমাৰ ডে টু ডে এক্টিভিটিছবোৰ এছ'চিয়েটেড হৈ থাকে। ৰাতিটো নুশুব, 4টা বজাত শুব, 4টা বজাত খোৱাৰ পিছত গোটেই দিন 4টা বজালৈকে একদম খাৰে থাকিব, তাৰপিছত গোটেই দিনটো শুই থাকিব। তাৰ এক্টিভিটি লেভেল গোটেইখিনি আপুনি ভাবি লওক, ফিজিকেল এক্টিভিটি লেভেলটো গোটেইখিনি কমি যাব, আৰু যেতিয়া ফিজিকেল এক্টিভিটি লেভেলটো কমি যাব, অবভিয়াছলি গোটেইখিনি শৰীৰতো বেলেগ শাৰীৰিক বেমাৰৰ আহিবলৈ ষ্টাৰ্ট হৈ যাব। তাৰপিছত 2 নম্বৰ কি হ'ব, এই ব্ৰেইনত যেতিয়া এইবোৰ ইম্বেলেঞ্চবোৰ বেছিকৈ হৈ থাকিব, ইম্বেলেঞ্চ হ'লে পিছৰ পিনে মানসিক বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ মানসিক বেমাৰ হৈ যায়। কাৰোবাৰ আমি পিছৰ পিনে মই যেনেকৈ আগতে কৈছিলোঁ, কেনাবিজ ইনডিউচ চাইক'চিছ বুলি কৈছিলোঁ, এইটো চাইক'চিছৰ নিচিনা বেমাৰ এটা হৈ যায়। চাইক'চিছত কি হয় যে আমি যোনটো সাধাৰণতে আমি মানুহক পাগল বুলি যোনটো কওঁ, আমি সাধাৰণতে সেইটো ৱৰ্ডটো ইউজ নকৰোঁ, মেণ্টেল ইলনেছ বুলি কওঁ, চাইক'চিছ বুলি কওঁ। তাতে কি হ'ব, আবুল তাবুল বকিবলৈ ধৰিব মানুহে, তাৰপিছত ভুল ধাৰণা কেইটামান কৰিব, নিজকে একদম ডাঙৰ মানুহ বুলি ভাবিব, কেতিয়াবা মই এইটো কৰিব পাৰিম, সেইটো কৰিব পাৰিম, তেনেকুৱা ধৰণৰ ভুল ধাৰণা। কেতিয়াবা খুব বেছিকৈ ভয় কৰিব, মানুহক সন্দেহ কৰিব, মানুহবোৰে মোৰ এগেইনষ্টত কোনোবা টাৰ্গেট কৰি আছে, মোক মাৰিয়ে পেলাব, মোৰ ফেমিলি মেম্বাৰ্ছক মাৰি পেলাব। তাৰপিছত আনে নুশুনা কিবা শব্দবোৰ কাণত আহি থাকিব। বেছিকেলি কি হয়, তাৰ ব্ৰেইনত ফাংচনিংখিনি গোটেইখিনি ইম্পেয়াৰমেণ্ট হৈ যায়। তাৰপিছত 3 নম্বৰ পৰ্যায়ত কি হ'ব পাৰে, আপোনাৰ এই ব্ৰেইনটো একদম টোটেলি কাম নকৰা হৈ যায়। একদম আগতে আমি অসমীয়া ভাষাত কৈছিলোঁ যে মানুহজন কানিয়া হৈছে বুলি কৈছিলোঁ, মানে কানিয়া হৈছে মানে একো কাম বনৰ প্ৰতি একো মানে আগ্ৰহ একোৱেই নাথাকে, একদম এটা জেগাত বহিলে বহিয়ে থাকিব, মানুহে মাতিছে নামাতিব। সেইটো কিহৰ কাৰণে হয়, বেছিকেলি যোনটো ব্ৰেইনৰ যোনটো নৰ্মেল ফাংচন, নিউৰনছবোৰে যেনেকৈ ফাংচনিং কৰিব লাগিছিলে, সেইটো ফাংচনিংটো সম্পূৰ্ণ গোটেইখিনি ডিগ্ৰেড হৈ যাব। পিছৰ পিনে আৰু পৰ্যায়টো যেতিয়া বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব, পিছৰ পিনে আপোনাৰ কি হ'ব, মানুহজনক এই কথা চথা পাহৰা প্ৰবৃত্তিবোৰ বেছিকৈ হয়।
মানুহবোৰ যেনেকৈ আমি দেখা পাওঁ ন বুঢ়া বয়সত এলজাইমাৰ্ছ ডিজিজ বা ডেমেঞ্চিয়া বুলি কওঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ বেমাৰবোৰক সোনকালে অহা চান্সেছবোৰ থাকিব আপোনাৰ সেইটোতো হ'ল যেতিয়া লং টাৰ্ম যেতিয়া খাই থাকিব এইবোৰ এই ছাবষ্টেঞ্চ লোৱা মানুহৰ আৰু কি হয় যেতিয়া লৈ থাকিব ঠিকে আছে লৈ যেতিয়া নাথাকে ইমিডিয়েটলি কি হ'ব কেইটামান চিমটমছ দেখা পায় সেইটো আমি উইথড্ৰল চিমটমছ বুলি কওঁ এই উইথড্ৰল চিমটমছৰ সময়তো শাৰীৰিক আৰু মানসিক বহুতখিনি আপোনাৰ চেঞ্জেছবোৰ আহি যায় যেনেকৈ আপুনি ড্ৰাগছ লোৱা পেচেণ্টবোৰ আপোনালোকে শুনা পাইছে যে সিহঁতে কেতিয়াবা চুৰ কৰিছে ডকাইতি কৰিছে আৰু বহুত কিবা কিবি কৰিছে সেইটো কিহৰ কাৰণে কৰে সেইটো মানে যেতিয়া খাবলৈ যেতিয়া নাপায় বডিত মানে এনেকুৱা ধৰণৰ চেঞ্জেছবোৰ আহিব যেনিবা আপোনাৰ গা ইমান খুব বেছিকৈ বিষ হ'ব ইমান ঠাণ্ডা গৰম লাগি থাকিব টোপনি নাহিব সেইটো মানে অশান্তি এটা মানে এইটো মানে টলাৰেট কৰিব নোৱাৰে সেইটো কাৰণে বেছিকেলি এই ডিজিজ ষ্টেটটো যে হৈ থাকে বেমাৰী ষ্টেটটো হৈ থাকে সেইটোৰ পৰা মুক্তি পাবৰ কাৰণে আকৌ সিহঁতে ল'বলগীয়া হৈ যায় বাধ্য হৈ যায় সেইটোক আমি উইথড্ৰল ফেজ বুলি কওঁ আৰু সেইটো মানে বেলেগ বেলেগ কেমিকেলছৰ বেলেগ হয় আপুনি যেতিয়া কেতিয়াবা কি হয় ছাৰে যেনেকৈ সুধাংশু ছাৰে যেনেকৈ কৈছিলে আজিকালি বহুতে এই চিডেটিভছ বা পিলছবোৰ সেইবোৰো বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰে শ্লিপিং পিলছবোৰ চ' সেইটো খাই থাকিলে যেতিয়া মানুহে যেতিয়া ফটককৈ যেতিয়া বাদ দিয়ে নহয় বাদ দিয়াৰ লগে লগে তাৰপিছত তাৰ টোপনি নোহোৱা হৈ যাব লগতে কি চিজাৰ্ছবোৰ আহে উইথড্ৰল চিজাৰ্ছ বুলি কওঁ আমাৰ মিৰ্গী বেমাৰৰ নিচিনা লিখীয়া হৈ যাব পাৰে এলকহলত খুব বেছিকৈ হয় কিন্তু এইটো এই আমাৰ যোনটো চিডেটিভ পিলছবোৰ যেতিয়া খায় সেইটো বেমাৰ হ'ব পাৰে চিমিলাৰলি আজিকালি ড্ৰাগছবোৰতো কি হৈছে এতিয়া ডিমাণ্ডটো খুব বেছিকৈ বাঢ়ি গৈছে ডিমাণ্ডটো বঢ়াৰ কাৰণে পেডলাৰ্ছবোৰে কি কৰে বেলেগ আপোনাৰ ইম্পিউৰিটিছবোৰৰ লগত মিক্স কৰি দিয়ে এইবোৰ টেবলেটছবোৰ মিক্স কৰি দিব তাৰপিছত আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ সেইটো কেতিয়াবা খাই থাকিলেও এইবোৰ উইথড্ৰল চিজাৰ্ছবোৰ থাকে বা নৰ্মেলিও মানে নোখোৱা সময়তো উইথড্ৰল চিজাৰ্ছ হয় আৰু খাই থকা সময়তো কেতিয়াবা চিজাৰ্ছ হয় বা ব্ৰেইনৰ বেলেগ ধৰণৰ কিবা কিবি বিকৃতি ঘটিব পাৰে হয় আৰু এইখিনিতে যিহেতুকে মই কৈছিলোঁ মই আপোনাক এই প্ৰশ্নটো সুধিম বুলি ভুল ধাৰণা ভাং আৰু যুৱ প্ৰজন্ম এইটো বিষয়টো অতিকৈ দৰকাৰী আমাৰ দৰ্শকে জনাটো বিৰাট দৰকাৰী গতিকে ইয়াৰ বিষয়েও থুলমূলকৈ আপুনি আমাক জনাওক ভাং বস্তুটো এনেকুৱা নহয় ভাঙে মই যেনেকৈ ক'লোঁ ন আমাৰ মেণ্টেল ইলনেছ এটা আছে চাইক'চিছ বুলি কওঁ চিজ'ফিনিয়া যোনটো কওঁ সেইটো যেনেকুৱা ধৰণৰ চেঞ্জেছবোৰ ব্ৰেইনত আহে চিমিলাৰ টাইপ অফ চেঞ্জেছ এই ভাঙে আনিব পাৰে চ' এজন মানুহৰ যদি সাধাৰণতে এইবোৰ বেমাৰ আপোনাৰ মানসিক বেমাৰবোৰ কেতিয়াবা ফেমিলিয়েল কেতিয়াবা আহে কিন্তু এই ভাং খালে এইবোৰ ফেমিলিয়েল একো টেণ্ডেঞ্চি একো থাকিব নালাগে বা ফেমিলিয়েল টেণ্ডেঞ্চি থাকিলেও সেইটো বেছি সোনকালে আহিব আপোনাৰ যদি একদম চান্সেই নাছিলে আপোনাৰ চিজ'ফিনিয়া হোৱা বা চাইক'চিছ হোৱা একো চান্স নাছিলে ভাংটো খোৱাৰ লগে লগে এই কেমিকেলছবোৰ ইমান উল্টা ফুল্টা ইমান সোনকালে হৈ যাব নহয় আপোনাৰ এই যোনটো ভুল ধাৰণা হোৱা বা উল্টা ফুল্টা আবুল বকা যোনটো মানে চাইক'চিছৰ চিমটমছ সেইবোৰ হোৱা চান্সেছটো বেছিকৈ থাকিব সেইটো আমি কেনাবিজ ইনডিউচ চাইক'চিছ বুলি কওঁ আৰু সেইটো যুৱ প্ৰজন্মৰ এইটো ভুল ধাৰণা সেইটো একদম ভুল ভাং আমাৰ শৰীৰৰ বাবে ভাল এইটো আজিকালি খুব প্ৰচাৰিত এইটো এটা ভুল ধাৰণা সেইটো মানে ভুল ধাৰণা মানে কি হৈছে সাধাৰণতে মই ভাবোঁ যে এইবোৰ যোনে লিখে সিহঁতে নিজে ভাং খায় আৰু ভাং খোৱাৰ পিছত সিহঁতে এইবোৰ ইনফৰ্মেশ্যনবোৰ নেটত স্প্ৰেড কৰি থাকে তেনেকুৱা ধৰণৰ ফিল হয় মোক কিয়কি আমি যিমানখিনি পেচেণ্ট দেখা পাইছোঁ কোনো ভাং খাই কোনো ডাঙৰ মানুহ হোৱা কেতিয়াও দেখা নাই আপুনি চাই লওক আপুনি যিমান ডাঙৰ মানুহ হৈছে দেশৰ ডাঙৰ মানুহ কোনো ভাং খাই ডাঙৰ মানুহ হৈছে নহ'লেতো চবেইতো মেমৰি বঢ়াবৰ কাৰণে ভাং খালে হয় গান গাবৰ কাৰণে ভাং খালে হয় নহয় যেনে ক্ৰিয়েটিভিটি বঢ়াবৰ কাৰণে ভাং খালে হয় কিন্তু সেইবোৰতো আমিতো দেখা নাই ন নৰ্মেল মানুহ যোনে নিচা কৰা নাই সিহঁত মানুহবোৰে ডাঙৰ হৈ আছে নিচা কৰা মানুহটো কেতিয়া আগবঢ়া নাই ন চ' এইটো একদম মিছ ইনফৰ্মেশ্যন স্প্ৰেড হৈ আছে আপুনি বহুতে কয় যে US-ত লিগেল হৈ আছে ইউৰোপিয়ান কাউণ্ট্ৰিজত লিগেল হৈ আছে সেইটোত কি হৈছে কি নহৈছে আমাৰ সেইটো ডেট ইজ লুক আউট নহয় কিন্তু আমি ইয়াতে প্ৰেক্টিকেলি যি পাইছোঁ মেডিকেল কলেজত এতিয়া মই যেনেকৈ আগতে কৈছোঁ নহয় এতিয়াও যাওক 4জন 5জন ল'ৰা সদায় পাব আমাৰ মেডিকেল কলেজত আমাৰ চাইকেট্ৰি ডিপাৰ্টমেণ্টত যোনে ভাং খাইছে আৰু ভাং খোৱাৰ পিছত যোনটো মই লক্ষণবোৰ যে কৈছিলোঁ চিজ'ফ্ৰেনিয়া বা চাইক'চিছৰ নিচিনা চিমটমছবোৰ লৈ সদায় থাকিবই সেইটো থাকিবই তেনেকুৱা বহুত ধন্যবাদ এতিয়া মই সুধাংশু ছাৰৰ ওচৰত আৰু এবাৰ আহিম চ' হোৱাট ইজ দ্য চিনেৰিঅ' অফ নৰ্থ ইষ্ট ইন দ্য ড্ৰাগ মিনিছ in perspective of the entire rest of the world? What is our situation, so to say? See, as I have told in the beginning also, the reports which were submitted by this AIMS to Ministry of Social Justice, that is not very well with regard to the Northeastern's performance. Mostly states of the Northeastern states are in the ranking of first 10 in the national level. That is a matter of concern. If we say the consumption of drugs like cannabis, opioids or opioids derivatives or synthetic drug also, that is again on rise. Because the whole Northeast geographical condition is like that. It experiences lots of drugs from the both parts. If you see that our some states borders are sided with this Myanmar,
which is the main source of some of the synthetic drugs. So when it moves from the states like Mizoram, Nagaland or Assam, certainly consumption also becomes an integral part of it. So we are facing this. So I can say that situation at present in the matter of consumption is a matter of concern. We should see this. But the enforcement with the training and with the awareness, we will surely overcome this problem. But this is a ongoing process, which again I said that we should all be aware of this menace, because it should not reach to the peak at the time when we are not able to handle it. So the situation is like that. So the situation is quite alarming. Kintu more amar proshashonar aru logote narcotics control bureau সহস্ৰাধিক পদক্ষেপৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে মই ভাবো যে খুব সোনকালে আমি এখিনি অতিক্ৰম কৰিব পাৰিম at the end I would like to ask you sir what message do you want to give to the society on today's day thank you actually we are celebrating this Pakhwada for the day on 26 June 26th June is basically International Day of Anti-Drug Day, and which will be celebrated in the all over world, because this is a day decided by United Nations to celebrate this day as Anti-Drug Day in the whole of world. And just I would like to praise you all. This 2023 year theme is people first, stop stigma and discrimination, and strengthening this prevention. So this clearly says that we should fight this menace at the both end, like from awareness and training part also, and at the same time our enforcement activity should be enhanced. So I urge that the awareness or this training part or the colleges, universities, students, they must take pledge that they should far away from this falling prey to this drug, because this is not going to help them in any way, and the message can be circulated to all their near and dears also. So based on my experience, I can say that falling prey to drugs not only destroys some individual's life, but it destroys the victim's three important things, that is time, treasure and its health, which is a matter of concern for every citizen of this country. Lastly, my appeal to the all youths and especially to the Northeast, then please enjoy this brutal life with your friends and family members, and please stay away from the menace of these drugs. And because you are the asset for this country, and the country's performance and progress is totally dependent on your health. So please stay away with this drug, with this menace, and say yes to life and no to drugs. Thank you. ধন্যবাদ এইখিনিতে মই আকৌ আমাৰ SP ছাৰৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ অমৃত ভূঞা ছাৰ ছাৰ যিহেতুকে এই ড্ৰাগৰ অসুবিধাটো সাধাৰণতে যুৱ প্ৰজন্মৰ ক্ষেত্ৰতে দেখা হয় আপোনালোকে গুৰিটো ক'ত বুলি ভাবে এইটো আপোনাৰ ড্ৰাগছৰ যিটো চুলাংশু ডাঙৰীয়াই ক'লে এইটো আমাৰ অসমটো এটা আপোনাৰ ইট ইজ এ ট্ৰেনজিট ৰোড একচুৱেলি, আৰু অসমতো ছাপ্লাই হয়, আৰু ইয়াৰ থ্ৰুৱেদি আপোনাৰ ৰেষ্ট অফ দ্য কাণ্ট্ৰিত যিটো যায় ড্ৰাগছটো, তো মেইনলি আমাৰ যিটো গল্ডেন ট্ৰাইংগল যিটো কয় আমাৰ বাৰ্মা, থাইলেণ্ড, লাওছ, এইখিনি এইটো তাৰ পৰাই ড্ৰাগছটো বেছিকৈ আহে আমাৰ এইফালে, আৰু আমাৰ অসম পুলিচে সেইটোতে আমি কনচেনট্ৰেট কৰিছোঁ যে ৰুটটো আমি বন্ধ কৰিব পাৰোঁ নেকি। আমাৰ যিখিনি আপোনাৰ এইফালেদি আহে আমাৰ ডিমাপুৰ হয় বা শিলচৰ হয়, এইখিনি যথেষ্টখিনি আমাৰ ড্ৰাগছৰ কাৰণে আমাৰ নাকা চেকিং চলি থাকে। আপোনালোকে শুনি থাকে যে হয়তো বোকাজান এৰিয়াত, আমাৰ খটখটি এৰিয়াত বহুত ড্ৰাগছ ধৰা পৰে আপোনাৰ। এতিয়া লাষ্ট 2 বছৰত এইটো আৰু বাঢ়ি গৈছে সংখ্যাটো। তো আমি ভাবিছোঁ আমি সেই ড্ৰাগছ ছাপ্লাইটো আমি বন্ধ কৰিব পাৰিলে এটলিষ্ট আপোনাৰ 90% যদি বন্ধ কৰি দিব পাৰোঁ, তেতিয়া আপোনাৰ গোটেই প্ৰব্লেমটো ইয়াতে আপোনাৰ অলপ ইম্প্ৰুভ হ'ব। আপোনাৰ যিটো আমাৰ সমাজত যিটো বিশৃংখল চলিছিলে বা চলি আছে, এইটো আমি এইটো বন্ধ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম। আৰু এইটো মেইনলি এইটো এৱাৰনেছৰ এটা কথা আছে, যিটো আমাৰ তেখেতে ক'লে, NCB ডাইৰেক্টৰ জেনেৰেল ডাইৰেক্টৰে, আমাৰ স্কুল কলেজৰ যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী আছে তেখেতসকলে এইটো মানে নিজেই এইটো তেওঁলোকে দে টু টেক এ প্লেটছ যে আমি চে ন' টু ড্ৰাগছ এণ্ড য়েছ টু লাইফ। ডেট ইজ এ মেইন থিম। আৰু আপোনালোকে পুলিচে আমি এটা পৰ্যায়লৈকে পাৰিম, কিন্তু সমাজেও আগবাঢ়ি আহিব লাগিব। সমাজে এইখিনি দে হেভ টু টেক দ্য লিড। যিখিনি আমাৰ বেচিকেলি ইউথ, মেইনলি দ্য ইউথ, তেওঁলোকৰ মাজতে এইটো বেছি প্ৰচলন হয়। গতিকে ইউথসকলে দে হেভ টু চে ন' টু ড্ৰাগছ, এইটো একদম ষ্ট্ৰংলি এইটো তেওঁলোকে আগবাঢ়ি ওলাই আহিব লাগিব। আৰু আমাক তেতিয়াহে একচুৱেলি আমাৰ অসমখন আমি ড্ৰাগছ মুক্ত বুলি আমি কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম। বহুত বহুত ধন্যবাদ ছাৰ। প্ৰিয় দৰ্শক, আমাৰ সময় আজিলৈ অন্ত পৰিছে। মই আমাৰ সকলো অতিথিকে পুনৰবাৰ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মই ৰদালি,
চাই থাকিব DD অসম আৰু মনত ৰাখিব, say no to drugs and yes to life.